सत श्री अकाल दोस्तों, असी जेड़ी डिवाइन काउंसलिंग और स्पिरिचुअल नरिशमेंट, दिव्य सलाह, आध्यात्मिक पोषण, अगर एदा ट्रांसलेशन किया जाए कि आत्मा दा पोषण ते परमात्मा दी सलाह, एदे ते असी शुरू किया विचार करना गुरबानी विचों। और असी साहिब श्री गुरु अमरदास जी दी बाणी श्री आनंद साहब चो कुछ पौड़ियां ते विचार कर रहे हैं। कल असी विचार की साची लिवे बिन दे निमानी, दे निमानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया। आज असी एक होर पौड़ी ते विचार करांगे कि गुरु जी सानू की समझा रहे हैं, साडी आत्मा दी की काउंसलिंग कर रहे हैं, आत्मा नू की सिखा रहे हैं, की उपदेश दे रहे हैं। आज असी अगली पौड़ी ते विचार करांगे। विचार करन दा मतलब है कि असी गहराई नाल बाणी नू समझिए, बाणी दे सागर विच गोते लगाइए, बाणी नाल प्रेम करिए और तां असी उस नू अपने अंदर उतार सकने हैं। बाणी विच कहा गया, तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। ते जे अगर असी चिंता विच आ ते बाणी आई नहीं अजे, वो बाणी कित्थों आएगी? साडे अंदरों आएगी, सानू सोची आएगी, साडी आत्मा जागेगी। तां ही गुरु साहब सारा जिन्ना भी सानू समझाया है, जो भी ज्ञान दिता है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, साडे मन नू समझाया है, आत्मा नू जगान दा ज्ञान दिता है, परमात्मा नू पान दा ज्ञान दिता है कि किसी भी रस्ते तो तू चल ते सही, जिस रस्ते ते पैर रखेगा चलेगा वही रास्ता परमात्मा तक पहुंचा देगा। और असी सारे किस चीज की खोज विच आ? आनंद की खोज विच, कि ऐसा आनंद मिले जिहड़ा कदी घटे ही ना। ते अज असी गुरु साहब कोलों जानांगे कि वो आनंद की है और वो सानू वो आनंद कित्थों मिलेगा। किन्नी हैरानी की गल है ना कि परमात्मा आत्मा की काउंसलिंग कर रहा है, परमात्मा आत्मा नू समझा रहा, उपदेश दे रहा है कि तू जाग जा, की करन आई है और की कर रही है। और जिस चीज की तू खोज विच है, जिस आनंद की खोज विच, आनंद तेनू मिलेगा कित्थों? तू ते गलत जगह तो ढूंढ रही है। जे एड्रैस गलत होएगा तो असी गलत जगह ते पहुंचांगे। पहले तो जिस जगह ते पहुंचना है ओदा एड्रैस सही होना चाहिए। ते जे एड्रैस गलत है तो फिर असी सही जगह ते पहुंचांगे किस तरह? एड्रैस गलत है तो गलत जगह ते ही पहुंचांगे। ते श्री गुरु जी सानू सही एड्रैस दस रहे हैं अज कि जिस आनंद की असी खोज कर रहे हैं, वो आनंद है कित्थे, ओदा एड्रैस की है, ओदा पता की, वो सानू मिलेगा कित्थे। ते अपनी बाणी विच श्री गुरु जी फरमांदे हन आनंद की है, और ए बाणी दा नाम ही आनंद साहिब है कि वो सदा सदा बनिया रहन वाला आनंद जिहड़ा है, वो ए बाणी दी विचार करांगे, इस बाणी नू हिरदे च वसावांगे ते वो सदा रहन वाला आनंद मिलेगा। ते नाम ही गुरु साहब ने बाणी दा आनंद साहिब रखिया। आनंद, आनंद, आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जाने। कह रहे सारी दुनिया कहती है आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, हर कोई आनंद की गल करता है, लेकिन आनंद मिलेगा कित्थों? कौन दसेगा आनंद का पता? ते गुरु साहब कह रहे ने आनंद गुरु ते जाने, गुरु दसेगा वो असली आनंद कित्थे वे। हुण इत्थे अगर असी थोड़ा जिहा विचार करिए ते सुख दा विरोधी शब्द दुख, खुशी दा विरोधी शब्द गमी, लेकिन आनंद दा कोई विरोधी शब्द नहीं है। आनंद है, बस है। आनंद दा कोई भी विरोधी शब्द नहीं है। ते ओ आनंद जिहड़ा हमेशा ही रहिंदा है, बनिया ही रहिंदा है। ते कह रहे सारे उस आनंद नू पाना चाहते ने, उस आनंद की गल करते ने, पर उस आनंद का पता ते गुरु कोलों मिलेगा। गुरु दसेगा कि सही पता की है उस आनंद का। ते असी छोटे छोटे संसारी सुख पा के असी आनंद समझने हैं, और थोड़ी देर बाद फिर सानू वो सुख जिहड़ा ओही दुख देन लग जाता है। बंदा प्रेम करता किसी नाल और चाहता है कि मैं इहदे नाल अपनी गृहस्थी वसावां,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਔਲਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਔਲਾਦ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਖੋਜ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ 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 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਾਧਨਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਸਵਾਧਿਆਏ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਾਧਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਦਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਲਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਵ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੁੜਾਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਕਿਹਦਾ ਟੁੱਟਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ
ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਅਸਲੀ ਬਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਰੇਗਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੁੜਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਤੇ, ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਹ ਕੱਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਸਵਾਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਕੋਸ਼ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਿਕ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨ, ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਤਾਰਕਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਮय ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਮਨੋਮय ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਮय ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਲਿਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਮय ਸਰੀਰ ਤੱਕ, ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਹਾਨੀ ਲਾਭ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਸਭ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦੀ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਜੋੜਨੇ ਸਿਖਾਏ, ਮਾਤਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, बहुत खुश होया, बहुत प्रसन्नता मिली कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। ओदी पढ़दे पढ़दे लिव लग गई, दिन रात आई पढ़ रहा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। ओदे बाद वो पढ़न गया ही नहीं, बहुत टाइम बीत गया। ते गुरु अमरदास जी ने उस सिख कोलों पूछया कि तेरी ड्यूटी लगाई सी उस सिख नूं पढ़ाउण दी, ते ओदी पढ़ाई कित्थों तक पहुंची है? तो उन्हें कहा गुरु जी 6 महीने ते वो पढ़िया, और जिस वे मैं बाणी पढ़ानी शुरू की और मैं उन्होंने एक पंक्ति पढ़ाई, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ही नहीं। ਤੇ गुरु साहब ने कहा क्यों नहीं आया? उस सिख ਨੂੰ बुलाओ। ਤੇ बुलाया, भाई तू पढ़न क्यों नहीं गया? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जब आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, आनंद ही आनंद हो गया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ ਲਿਆ, ਸਤਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।